بسم اللہ الرحمن الرحیم شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مومنین کرام، آج ہم ذکر کریں گے کہ بچے کے لیے وقفہ کون سا جائز ہے اور کون سا جائز نہیں ہے۔ کچھ ہم ایسے مسائل بتاتے ہیں جو ضروریات زندگی کے ہوتے ہیں، جیسے ہم نے کچھ جنسی مسائل بتائے، مباشرت کے آداب بتائے، باقی چیزیں بتائیں۔ اپنی طرف سے کچھ نہیں ہوتا، اہل بیت علیہ السلام کی روایات سے اور ان سے جو نتیجہ اخذ کر کے آج کے لیٹسٹ مسائل مراجع عظام بتاتے ہیں، نتیجہ اخذ کر کے منان اہل بیت ہیں وہ ہمیں گالیاں بھی دیتے ہیں کمنٹس کر کے، ہم ان کو ادبی طریقے سے ایسا جواب دیتے ہیں کہ پھر ان کو نانی یاد آ جاتی ہے۔ ایسا مسئلہ نہیں ہے، ہم ان کو جواب دینے کے قابل ہیں، لیکن جو ہمیں مومنین اعتراض کرتے ہیں کہاں سے نکالی یہ بات، کیسے آپ کر رہے ہیں، یہ کیوں کر رہے ہیں، تو ان سے گزارش کروں گا کہ شریعت بتانا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم مومنین سے ایسا کوئی سخت لہجہ نہ اپنا سکتے ہیں، نہ آج تک اپنایا ہے۔ ہم ہر مومن کے تابعدار ہیں اور ان کے خدمت گزار ہیں، اور انشاءاللہ رہیں گے۔ یہ دین پھیلانے کا کام اور شریعت پھیلانے کا کام جو ہم نے ذمہ داری اپنے ذمہ لی تھی، انشاءاللہ اس کو ہم پھیلاتے رہیں گے۔ ہر مسئلہ شریعت نے بتا دیا ہے، وہ آگے مومنین تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، تاکہ آپ حلال حرام مکروہ اور مباح سے واقف ہوں۔ آج ذکر کریں گے کہ وقفہ کرنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ وقفے کی متعدد صورتیں متعارف ہو چکی ہیں آج کے زمانے میں، جس میں یہ ہے کہ آپ گولیاں یوز کر سکتے ہیں، خاتون ٹیبلٹس یوز کرے تو پریگننسی نہیں ہوتی، حتیٰ کہ آج کل سنا ہے مرد کے لیے بھی ایسی چیزیں آ چکی ہیں۔ کنڈوم یوز کرے مرد، کنڈوم سے آپ جو ہے بچہ روک سکتے ہیں، یہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ انجیکشن لگا سکتے ہیں، مرد لگائے یا خاتون لگائے تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح آپ کے لیے جو چیزیں دیگر وقفے کی ہیں وہ ہم تفصیل ذکر کریں گے، کون سی جائز ہیں کون سی ناجائز ہیں۔ اس میں جیسے کہ گولیاں ہیں، کنڈوم ہے، انجیکشن ہے، یہ آپ لگا سکتے ہیں، یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، جائز ہیں، ان کے ذریعے بچہ روک سکتے ہیں۔ نطفہ گرا دینا باہر، یہ بھی جائز ہے، یعنی مباشرت ہو رہی ہے میاں بیوی کی اور جو ہی ڈسچارج ہونے لگے شوہر تو وہ اپنا مادہ منویہ باہر نکال دے، تاکہ وہ فرج میں رحم میں جائے ہی نہیں اور بچہ نہ ٹھہرے۔ اگر بیوی راضی نہیں ہے تو مکروہ ہے باہر گرانا، اگر بیوی راضی ہے تو آپ مکروہ بھی نہیں ہے اور آپ مادہ منویہ ضائع کر سکتے ہیں، باہر گرا سکتے ہیں۔ یعنی آپ نے کنڈوم یوز نہیں کیا اور اس کی بجائے آپ نے جو ہی ڈسچارج ہونے لگے منی آپ نے اپنی باہر کسی چیز پر گرا دی یا ٹیشو یا کوئی ایسی چیز استعمال کر لی، تو یہ بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی وقفہ کر سکتی ہے۔ بیوی وقفہ کرنا چاہتی ہے کسی قسم کا، گولیاں استعمال کرتی ہے، انجیکشن لگواتی ہے، کوئی وقفہ ہے تو وہ کر سکتی ہے، چاہے شوہر راضی ہو یا نہ ہو۔ اسی طرح وقفہ کیا ہوا ہے، شوہر کہتا ہے کہ وقفہ کرنا ضروری ہے اور وہ وقفہ ختم کرنا چاہتی ہے اور وہ بچہ پیدا کرنا چاہتی ہے، تو اس صورت میں بھی شوہر کی اجازت ضروری نہیں ہے۔ یہ وہ امر ہے جس میں عورت کو اختیار ہے، وہ بچہ پیدا کرے یا بچہ پیدا نہ کرے۔ ہاں، اگر بالکل بچہ ہے ہی نہیں، شوہر خواہش مند ہے تو اس کی خواہش کا احترام کرنا چاہیے۔ بچے زیادہ ہو گئے اور شوہر راضی نہیں ہو رہا بچے روکنے کے لیے، تو پھر اس صورت میں عورت کو اختیار ہے کہ وہ بچے روک بھی سکتی ہے اور بچہ پیدا کرنے کے لیے وقفہ بھی چھوڑ سکتی ہے۔ ٹی وغیرہ رکھوا سکتی ہے، ٹی، ملٹی لوڈ، ایسی چیزیں جو رحم میں رکھی جاتی ہیں جس سے مادہ منویہ رحم میں ٹھہرنے سے پہلے ضائع ہو جاتا ہے۔ اس میں ایک شرط ہے، وہ یہ ہے کہ شرمگاہ نہ دیکھی جائے۔ تو اب سوال یہ ہوگا کہ شرمگاہ دیکھے بغیر ڈاکٹر کیسے وہ ٹی یا ملٹی لوڈ یا جو قسمیں ہیں وہ کیسے رکھ پائے گی؟ تو یہ ایک ہی صورت ہے جس میں یہ جائز ہے کہ آپ کو انجیکشن جو ہے وہ مضر ہے، آپ کے لیے سائیڈ ایفیکٹ کا باعث ہے۔ کنڈوم آپ استعمال نہیں کر سکتے، وہ آپ کے لیے سائیڈ ایفیکٹ ہو جاتا ہے اس سے۔ یعنی بعض ایسے مریض ہیں جو کنڈوم کی وجہ سے ان کو الرجی یا کوئی ایسے مسائل بن جاتے ہیں۔ گولیاں آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی وقفہ
दफ़ा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, आखिरी आपका हल जो है वो टी रखवाना या मल्टी लोड है, तो वो उस सूरत में आखिरी सूरत में जायज़ होगा कि जब आपके लिए बच्चा पैदा करना इंतहाई मुश्किल हो, मुज़र हो, बहुत बच्चे हो गए हों, आखिरी कंडीशन हो, तो फिर लेडी डॉक्टर के पास खातून जाएगी और कोशिश करेगी लेडी डॉक्टर कम देखे और किसी पर्दे से ऐनक पहन के शीशे के सामने ऐसी सूरत हाल बना के फिर वो रखेगी टी या मल्टी लोड। ये आखिरी सूरत हाल है, आखिरी। पहले इब्तदाई तौर पे ऐसा करना शर्मगाह किसी खातून या मर्द को दिखाना जायज़ नहीं है, और डॉक्टर का भी ऐसा करना देखना जायज़ नहीं है, और उसका ये अमल दुरुस्त नहीं है। अगर बाज़ लोग कहते हैं कि जी रखवा ली है, हमें पता नहीं चला था, तो वो आपका गुनाह था, लेकिन ये आपने टी रखवाई हुई है तो ये आपका नहीं है कि आप अब गुनाहगार हैं, मुसलसल आपके ऊपर एक गुनाह ठहरा हुआ है। वो गुनाह वही था जो आपने रखवाई है, टी देखा है डॉक्टर ने या आपने शर्मगाह उनके सामने है, जिसकी वजह से ये आपका अमल हुआ है, तो उसका इस्तिग़फ़ार कर लें, तौबा कर लें, क्योंकि आपको वो इल्म नहीं था या इल्म था तो आपने वो अमल अंजाम दे दिया है। ऑपरेशन करवा के बच्चा बंद करवा सकते हैं, नस बंदी होती है आजकल तकरीबन ये हर मुल्क में हो रही है, और ख़ुसूसन पाकिस्तान में तो शायद कि इसकी तरफ तरगीब दी जाती है। हस्पतालों में सरकारी में ख़ातून को नस बंदी पर आमादा किया जाता है, 2-3 बच्चे हो जाएं तो उसके बाद ख़ातून को कहा जाता है नस बंदी करवा लें ताकि मादा मनविया रहम तक पहुँच ही ना पाए। तो ऐसा करना भी जायज़ है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। शर्मगाह ना दिखे, ना महरम कोई भी हो उसको शर्मगाह नहीं दिखनी चाहिए, ये इसमें बहुत ज़रूरी है। आप मल्टी लोड रखवा रहे हैं, नसबंदी करवा रहे हैं, तो आपके लिए शर्मगाह दिखाना जायज़ नहीं है। शर्मगाह देखे बग़ैर कोई काम नहीं हो सकता, दीगर आपके लिए वक्फ़े नुकसानदेह हैं। बाकी जो कंडीशंस हम जिक्र कर चुके हैं, तो आखिरी सूरत यह है कि फिर फ़ीमेल के लिए फ़ीमेल तलाश की जाए, और आखिरी कंडीशंस में किसी पर्दे के, ऐनक के, चश्मे के, शीशे के ज़रिए वो देखे, और आखिरी हदूद तक जो है वो ख्याल रखना चाहिए। जब हर एहतियात के बाद कोई चीज़ भी मुमकिन न हो, तो फिर जो आखिरी हरबा है वो आप इस्तेमाल करके ऐसा फ़ेल अंजाम दे सकते हैं। तो नतीजा ये निकला कि आप वक्फ़ा कर सकते हैं, मर्द हूँ या ख़वातीन हूँ, कोई हर्ज नहीं है। मर्द करे या ख़ातून करे तो एक दूसरे की रज़ामंदी भी ज़रूरी नहीं है। रज़ामंदी हो जाए तो एक ahsan फ़ेल है, अच्छा है, लेकिन वाजिब नहीं है। दूसरा ये है कि ख़ुद ऑपरेशन करवा के रहम उठा लेना कि बिल्कुल वो इसके काबिल ही ना रहे कि बच्चा पैदा कर सके, ये अमल जायज़ नहीं है। नसबंदी बाकी वक्फ़े जो हैं वो किए जा सकते हैं। आगे इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम जिक्र करेंगे कि बच्चा ज़ाय करवाना जायज़ है या नहीं है, उसकी कितनी कंडीशंस हैं, अगर किसी ने ज़ाय किया है तो देयत कितनी है, कफ़ारा कितना है, इसमें तमाम डिटेल्स जो हैं वो हम जिक्र करेंगे। बस मोमिनीन से यही दरख्वास्त है कि हमें आपका कमेंट्स जो है वो असर करता है। दुआ देते हैं तो खुशी होती है, और मोमिनीन जो दुआएं दे रहे हैं इस वजह से हम अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ रहे हैं। जो डिस्करेज करने की कोशिश करते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हम अपनी तरफ से कुछ नहीं बताते, मराज उज़ाम के फतवे और अहले बैत का फरमान बताते हैं। जो मराज उज़ाम को नहीं मानते उनको हम कहते हैं, बार बार तलकीन करते हैं कि तकलीद की तरफ आ जाएं, क्योंकि ये वास्ता है उलमा अहले बैत तक पहुँचने का। आप डायरेक्ट अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का फरमान पढ़ के उससे नतीजा निकाल के फतवा नहीं मालूम कर सकते, अपने हलाल हराम तक नहीं पहुंच सकते। तो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम तक पहुंचने के लिए भी हमें वसीले की ज़रूरत है, और उनके अलूम तक पहुंचने के लिए भी हमें वसीले की ज़रूरत है। इसलिए हम उलमा से फतवा हासिल करते हैं, और सबसे मज़बूत फ़िक़्ह जो आज मुसलमानों में मौजूद है वो फ़िक़्ह जाफ़रिया है। हमारी शियों की फ़िक़्ह सबसे मज़बूत है, और मैं ख़ुद अपनी तरफ से नहीं कह रहा, जामिअतुल अज़हर यूनिवर्सिटी के बहुत बड़े प्रोफेसर्स और आलिम और मशाइख ये मान चुके हैं कि सबसे मज़बूत, अथेंटिक और पावरफुल जो असूली बहस करते हैं और फ़िक़्ह में वारिद हैं वो शिया उलमा है, और शिया फ़िक़्ह जाफ़रिया ही सबसे मज़बूत है।